Hello students, today we are going to see the subject Social Science, Political Studies, Lesson 1 on Equality. Equality means சமத்துவம். இந்தியா இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. அதாவது இந்தியா ஒரு மக்களாட்சி. அதாவது தன்னை ஆளக்கூடிய நபர்களை தானே தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அல்லது மக்கள் யாவரும் இணைந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி முறை தான் மக்களாட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. The people are all the people going to select their representative to rule the people. In this lesson, we are going to see the equalities and inequalities happens in the world. The first topic is equal right to vote. Here, we have the example, have the picture. Here, the different kinds of people standing in the same line because of they are going to cast the vote. அதாவது நமது நாட்டில் தேர்தல் நடைபெறுகிற பொழுது அனைத்து விதமான மக்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் ஒன்றாக ஒரே வரிசையில் நின்று அவர்களது வாக்கினை தேர்தலில் செலுத்துவார்கள். Okay. In this right called equal right to vote, அதாவது ஓட் பண்ணக்கூடிய உரிமை அனைவருக்கும் சமமாக இருப்பது. There is they don't have that any discrimination to vote. அதாவது the male, female, the older people, the white people, black people, height people, short people, different religious people, different cultured people, they are every persons have the right to vote. In this term called universal adult franchise. The second topic is other kinds of equality. Consider the example of a woman who is standing in that line to cast the vote. அதாவது கண்டா அப்படின்ற ஒருத்தவங்களும் மேலும் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் அந்த லைனில் நிற்கிறதுக்கு ஓட் பண்ணுறதுக்காக நிற்கிறாங்க. The same kind, and the people are coming from the different cultures, different religions, or different working place, or different place, but they have a right to vote. But in that democratic country of India, here we are have the so much of struggle to follow or maintain the equality. அதாவது நம்முடைய மக்களாட்சி நாட்டில் இந்த சமத்துவ உரிமையை பின்பற்றுவது மிகவும் கடினமான ஒன்றாக உள்ளது. We have some example of inequalities. அதாவது இப்படி சமத்துவம் இல்லாமல் இருந்ததான ஒரு சில நிகழ்வுகளை நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸாக பார்க்கலாம். In our country, the main reason of inequality is caste system. அதாவது சாதி அமைப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது. Now we see some examples of some experiences of the inequalities happen in India. The first one, the Dalit child attending the school. Dalit means the term that so-called lower castes used to address themselves. அதாவது சிறுபான்மையினர் என்று சொல்லப்படுகிற எல்லோரையும் குறிக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான வார்த்தை தலித். The Dalit means broken, and by using this word lower caste or pointing to how they were and continued to be seriously discriminated against. அதாவது ஒரு பெரிய மற்ற கூட்டத்திலிருந்து உடைந்து தனியாக சிதறி காணப்படுகிற ஒரு சிறு கூட்டம் என்று பொருள்படுகிறது. And that example, Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. ஓம் பிரகாஷ் வால்மீகி என்றவர் ஒரு பெரிய ரைட்டர். இவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ஹீ ரைட்ஸ் அ ஆட்டோபயோகிராஃபி. அதாவது தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்ததை தானே எழுதுறதுக்கு பேர் ஆட்டோபயோகிராஃபி. ரைட்ஸ் அ புக் ஜூத்தன். ஓகேவா? ஹீ ரைட் தட் ஆல் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஹீ ஃபேஸ்டு ஃபார் தி இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஹேப்பன் இன் இந்தியா. He faces his experiences. He said, I had to sit away from the others in the classes and the two on the floor. அதாவது அந்த ஓம் பிரகாஷ் வால்மீகின்றவர் அவருடைய சிறு வயசில் ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது
அவர் வந்து வகுப்பில் படிக்கிற மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட ரொம்ப ஒதுக்கி நடத்தப்பட்டதாகவும், அவர் வந்து மற்ற எல்லோரும் மேலே உட்காந்துருக்கும்போது இவர் மட்டும் தரையில் வந்து அவரோட கேஸ்ட் நிமித்தமாக தரையில் உட்கார வச்சுருக்காங்க. The next one, sometimes I would have to sit way behind everybody right near the door. அதாவது சில நேரத்தில் வந்து கதவுக்கு கிட்ட மட்டும்தான் வந்து உட்காரத்துக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்களோட டீச்சர்ஸ், ஹெட்மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் கூட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி they treated in inequality. He faces so many struggles. He cleaned the playgrounds and he did not allow to drink the water and he did not allow to speak to another students. But he have a very strong power to study more and get a good person in the society. The next story happened in India for the facing inequality. The couple Mr. and Mrs. Ansari go to search a home for rent. அதாவது அவங்க வீடு வாடகைக்கு இருக்கிறதுக்காக ரெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க. They face so many problems because of the name and they have a caste system. They are going to find the one place. The owner of the house, she said, she heard that name Mr. and Mrs. Ansari, so she did not want to give the home for rent. The intermediator of the house broker, he said, change the name Mr. and Mrs. Kumar, so it is easy to get the home. So the couple of Mr. and Mrs. Ansari faced so many struggles to have a home for rent. அதாவது அந்த கப்புள் வந்து ஒரு வீடு வாடகைக்கு போகிறதுக்கு கூட கிடைக்காம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தர் நேம், அவங்களோட நேம்னாலையும் அவங்களோட கேஸ்ட்னாலையும் அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கூட கிடைக்காத ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. The next one is ரெகக்னைசிங் டிக்னிட்டி. அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட நபரினுடைய அடையாளத்தை அவர்களது பண்பையும் வந்து அங்கீகரிக்கிறது. when the persons are treated unequally, அதாவது ஒரு நபர் வந்து அன்ஈக்குவலாக சமம் இல்லாமல் ட்ரீட் பண்ணும்போது they are affected so much. when the persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris are violated because of the way in which they were treated. அந்த ஓம் பிரகாஷ் வால்மீகியும் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அன்சாரியும் அவங்களோட அடையாளத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எடுக்கிறாங்க. அதை வந்து மற்ற அவங்கக்கிட்ட இருந்து அவங்களோட உரிமையும் பறிக்கப்படுது. The next topic is equality in Indian democracy. அதாவது இந்திய மக்களாட்சி தத்துவத்தில் சமத்துவம் என்பது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. The Indian Constitution recognize every person as equal. நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டம், எந்த ஒரு தனி நபரும் மற்றொரு நபருக்கு எல்லா விதத்திலும் சமம் அப்படி என்பதை இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ். This means that every individual in the country, including male and female persons, from all castes, religions, tribes, educational and economical backgrounds are recognized as equal. அதாவது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் எந்த கேஸ்ட், அதாவது எந்த சாதி சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், ட்ரைப்ஸ் என்பது பழங்குடியின மக்கள் அவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய படிப்பு, அவர்களுடைய பொருளாதாரம், பணக்காரர், ஏழை, நிறைய படித்தவர், படிக்காதவர், எந்த விதத்திலேயும் யாரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழானவர்கள் இல்லை, அனைவரும் சமம் என்பதை கான்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் விளக்குகிறது. Our Indian parliament system decided to do some things to avoid the inequality issues in India. They do the first thing, everyone is equal before the law. They give the constitution to give the equal rights to everyone. அதாவது அனைவரும் சட்டத்தின் முன் சமம்.
அதாவது நம்மளுடைய சட்ட புத்தகம் இருக்கிறது, அதாவது நீதிமன்றம், கோர்ட், யூ ஆர் நோ தட் கோர்ட், லாயர்ஸ், நமக்கு அங்கு நீதி கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம் என்று the Indian government was declared to the rights for every citizens in the country. The second thing was the government has tried to implement some schemes to give opportunities to give the people to rise up and maintain the equality and create the equality. அதாவது சில சிறுபான்மையின மக்களுக்கு சில சலுகைகளை அல்லது கல்வியை கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களை உயர்த்தி சமத்துவம், அதாவது எவ்ரிவன் இஸ் ஈக்குவாலிட்டி என்பதை உருவாக்க நினைத்தது. ஸோ த கவர்மெண்ட் started the first thing is midday meal scheme. One of the steps taken by the government includes the midday meal schemes. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide the children with cooked lunch. அதாவது மதிய நேரத்தில் உணவு வழங்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை அரசாங்கம் அறிமுகம் செய்தது. எதற்காக என்றால், ஒருவேளை உணவுக்கு கூட வழி இல்லாதவர்கள் அந்த உணவுக்காகவாவது கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த அரசாங்கம் நினைத்து அவர்களுக்கு கல்வி வழங்கவும் அவர்களுக்கு சத்துள்ள உணவை வழங்கவும் முயற்சி செய்தது. இன் திஸ் ஸ்கீம் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு இன் இந்தியா. அதாவது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக இந்த ஸ்கீமை அறிமுகப்படுத்தியது தமிழ்நாட்டில் in 2001. The Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their schools within 6 months. அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 6 மாதத்துக்குள்ளாகவே சுப்ரீம் கோர்ட், அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் மற்ற அரசையும் பார்த்து நீங்களும் இதை 6 மாத காலத்திற்குள்ளாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியது. This perfect scheme was introduced by Karmaveer Kamarajar. You know that the person, very familiar person, the ex-Chief Minister of Tamil Nadu, Karmaveer Kamarajar. While government programs play an important role in increasing equality of opportunities, there is much that still needs to be done. அதாவது கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் அதனுடைய வாய்ப்புகளை, அதனுடைய சலுகைகளை வழங்குவதன் மூலமாக ஈக்குவாலிட்டி என்பதை கண்டிப்பாக இந்த சமுதாயத்தில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்தது. The people attitudes was very important things to change the mindset. It is because of the equality or inequality things. So the attitudes are changing very slowly. So every people are educated, people are understand everyone is equal before the law and everyone is equal in the country. So the education only give the awareness to the people. So government compulsory give the education to the people. The next one is issues of equality in other democracies. அதாவது நம்மளுடைய நாட்டில் இந்த மாதிரி ஓம் பிரகாஷ் வால்மீகிஸ் அண்ட் மிஸ்டர் அன்சாரி அந்த மாதிரியான அப்பன்ஸ் இஷ்யூஸ் இருந்தால் கூட மற்ற டெமோக்ரஸிஸ் கண்ட்ரீஸில் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்யூஸஸ் காணப்பட்டுச்சு அப்படின்றது கேட்குறாங்க. ஹியர் not only our country, the other countries also have that so much of inequalities, problems, issues in their country. I want to give that one examples of inequality. Mostly the foreign countries have the inequality basis in the race and color. அதாவது இங்கே அவர் இந்தியன் கண்ட்ரி ஹாவ் த கேஸ்ட் சிஸ்டம் பேஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ், பட் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஆர் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஹாவ் த ரேஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் அண்ட் கலர் பேசஸ் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டிஸ். அதாவது ஒயிட் பீப்புள், பிளாக் பீப்புள், ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்க பீப்புள் அமெரிக்கன்ஸ், ரொம்ப பிளாக்காக இருக்கக்கூடிய ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பீப்புள், இவங்களுக்கு இடையே இந்த மாதிரியான சமத்துவம் இல்லாத ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. ஐ வாண்ட் டு கிவ் தட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரோசா பார்க். She was an African American woman.
அதாவது ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த அமெரிக்காவை சேர்ந்த 2 தம்பதியினருக்கு பிறந்த ஒருவர். One day he go within one public bus. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. அதாவது அவங்க ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போகக்கூடிய அந்த ஒரு லாங் ட்ராவலில் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் பொழுது அவங்க பஸ்ஸில் வந்து அவங்க சீட்டில் உட்காந்துட்டு போகிறாங்க. we are also have the bus and seats, you know that very well. உட்காந்துட்டு போகும்போது the white man come and ask, I want the seat immediately. எனக்கு அந்த சீட்ஸ் வேணும், நான் நிற்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு he forced to stand up in 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the inequality. She said no, she's not stand to away, because she said I am also have a right to sit in the bus. In this refusal started a civil rights movement. Then the Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. அதாவது ஒரு புதிய சட்டம் 1964ஆம் ஆண்டு எந்த ஒரு மதம் சார்ந்தோ இல்லது நாடு சார்ந்தோ, அமெரிக்கர், ஆப்பிரிக்கர் இல்லை அல்லது ரேஸ், அவர்களுடைய இனம் சார்ந்தோ எந்த ஒரு வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது என்ற சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் 1964 உருவாகுவதற்கு இந்த ரோசா பார்க்கோட ஒரு நிகழ்வு வந்து முக்கிய காரணமாக இருந்தது. ஸோ இன் அவர் கண்ட்ரி we have so much of inequalities issues happens in nowadays also. You see some daily newses, you hear some newses based on the caste system. But as a teacher, I give that advice, everyone is equal before the law and everyone is equal in our country. We have all the rights to compare with another one. So students, you are also keep the things in your mind. Thank you. We see the next lesson in the next video.